Hello everyone, welcome back to CMAS Academy and welcome to second PUC Business Studies Easy Class Series. So if anybody is new to this video, let me tell you that in this video series we are making short videos. So ಪ್ರತಿಯೊಂದು question ಗೂ ಕೂಡ short explanation ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. So that it is easy for you to write for the examination. So especially last minute ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೀರೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, all right, so we have started with the chapter 10, that is financial markets. 4 marks ಮೇಲೆ questions ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. In today's video we are going to learn 8 marks question. So first question and a very important question is explain any 4 money market instruments. Now before we talk about the instruments, money market ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ see money market is for short term borrowings, okay, whose duration is within 1 year. So ಒಂದು ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಅಥವಾ ವಿದಿನ್ 1 year, ಲೆಸ್ ದನ್ 1 year or less than 1 year. ಸೊ ಅಂತದನ್ನ ನಾವು ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ and all of these are money market instruments. So firstly we shall see treasury bills. What is a treasury bill? See, treasury bill ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ this is issued by the Reserve Bank of India RBI on behalf of the central government. Okay, so central government na behalf nalli yaru issue ಮಾಡುವಂತದ್ದು Reserve Bank of India issue ಮಾಡ್ತಾರೆ treasury bills ಅನ್ನ. They are also called as zero coupon bonds. So ಈ treasury bills ಅನ್ನ ನಾವು zero coupon bonds ಅಂತಾನು ಕರಿತೇವೆ. ಯಾಕೆ zero coupon bonds ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ? Because there is no extra interest here. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ extra interest ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. How this will be issued ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ they are issued at a price lower than the face value and repaid at par. For example, ಒಂದು ಬಾಂಡಿನ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 100 ಆಗಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಇದನ್ನ 90 ರುಪೀಸ್ಗೆ ಇವರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಅದೇ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ 100 ರುಪೀಸ್ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ. So 100 rupees is the face value. Treasury bills will be issued at price lower than the face value. So 90 rupees ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ 100 rupees ಗೆ ಅದನ್ನ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ zero coupon bonds. Okay, and what is the benefit or the interest that the investor is making out of the treasury bill? ಈ 90 ಮತ್ತು 100 rupees ಇರುವಂತ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ treasury bills are also having a duration of 1 year or less than 1 year. Okay, within 1 year ಈ treasury bills ಗಳು ಮೆಚುರಿಟಿ ಡೇಟ್ ಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ತವೆ. ಸೊ ಮೆಚೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ within 1 year. And what is the minimum amount of investment? treasury bills ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 25,000 ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಿನಿಮಮ್ 25,000 and in multiples of 25,000 ಅಂದ್ರೆ 25,000, 50,000, 75,000, 1 lakh ಆ ತರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 25,000 ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ನಾನು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ದ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ RBI ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನಂತರ ದೇ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಇನ್ 1 year. ಓಕೆ, ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1 year or less than 1 year. How much you can invest? You can invest 25,000 minimum or in multiples of 25,000. What are they called as? They are also called as zero coupon bonds. How are they issued? They are issued at a price lower than the face value and redeemed at the par, and the difference is considered as the interest. They are issued in the form of promissory notes. So ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ for treasury bills. Okay, so now coming to the second one, that is commercial papers. Commercial papers. So commercial papers, these are issued by large and credit worthy institutions. Okay, so ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಟಾಪ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಗಳು ಏನಿವೆ, ದೇ ಇಶ್ಯೂ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಓಕೆ, then what is the maturity period? So it usually matures within 15 days to 1 year. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ 1 year ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 15 days ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂಡ್ 1 year ನ ಒಳಗೆ ಇದು ಮೆಚೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೌ ಆರ್ ದೇ ಇಶ್ಯೂಡ್? ದೇ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಲೈಕ್ ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ದೇ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ ಅ ಪ್ರೈಸ್ ಲೋವರ್ ದನ್ ದ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಡೀಮ್ಡ್ ಅಟ್ ಪಾರ್. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಡೀಮ್ಡ್ ಅಟ್ par. Then
ಯಾವಾಗ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಜನರಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಒಂದು ಮೆಷಿನರಿಯನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಫಾರ್ ಅ ಕಂಪನಿ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರೇಸ್ ದಿಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕರ್ ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹಿಂದಿನ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಂಪನಿ ಟು ರೇಸ್ ದ ಫೈನಾನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಶುವಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೇವೆ. ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್. So commercial papers are issued by whom? It is issued by the large and credit worthy industries. Okay, the maturity period for commercial papers usually ranges from 15 days to 1 year. How are they issued? They are issued at a discount and they are redeemed at par. Okay, then why are they used? They are generally used to meet the flotation cost or flotation expenses of the company, which is also known as bridge financing. So third one is call money. See, call money is also short-term finance repayable on demand. Now, what is the maturity period? Maturity period ranges from 1 day to 15 days. So, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, so keep recalling so that you will memorize all of these points. So, why is this call money used? This call money is used by the banks, okay, for interbank transactions. So, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ every commercial bank is required to keep some portion of their balances or whatever money they have, their reserves, as a cash reserve in the RBI. Okay, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದರ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನ, ಅದು 2% 3% ಅದು RBI ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ RBI ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕಾಲ್ ಮನಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನಫ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್. ಸೊ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಸರ್ವ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ವಾಟ್ ದೇ ಡು, ಅವರು ಬೇರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಕಾಲ್ ಮನಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಲಾಜಿಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರತಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅನ್ನ RBI ನ ಬಳಿ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸರ್ವ್ ರೇಷಿಯೋ, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸರ್ವ್ ರೇಷಿಯೋ CRR ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Now let us assume that ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎ ನ ಬಳಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅನ್ನ RBI ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮನಿ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎ ಡು? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿ, ಲಿಟರಲಿ ಕಾಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಮನಿ. ಈಗ RBI ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಈಗ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಹಣ ಕೊಡಿ, ಒಂದು 10 ಡೇಸ್ ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಹಣ ಕೊಡಿ, ನಂತರ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ವಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇವರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮನಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಮನಿ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎ ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇನ್ ದ RBI. ನಾವು ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್, ಈಗ 10 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಹಣವನ್ನ, ಆ ಹಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಕರಿತೇವೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾಲ್ ರೇಟ್. ಓಕೆ, ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕಾಲ್ ಮನಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಕಾಲ್ ರೇಟ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಾಲ್ ಮನಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ವೇರ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಾರೋ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. So you understood what is call money, alva? So what are the highlights of call money? So call money is used for what? Interbank transactions. What is it? It is a short-term repayable finance on demand. What is the maturity period? It ranges from 1 day to 15 days only. Call money is a method whereby banks borrow from each other in order to maintain the cash reserve balance or cash reserve ratio with the Reserve Bank of India. And the interest paid on call money is called as what? It is called as call rate. Fine. So ishtanna ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ under this point. Coming to the last one, that is certificate of deposit. So last one, certificate of deposits, we call it as the CDs. It's an unsecured short-term money market instrument which is issued by the commercial banks. ಯಾವಾಗ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ವೆನ್ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಈಸ್ ಹೈ. ಓಕೆ, ಜನರು ತುಂಬಾ ಲೋನ್ಸ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ, ಬಟ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ರೇಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಲ್ಲ. ಜನರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಲೋನ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಳು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಟು ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್, ಟು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್, ಟು ಬಿಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಹೈಲಿ ಕೆಪೇಬಲ್, ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡಿರುವಂತಹ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಗೆ ಕೂಡ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅನ್ನ
ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಳು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಟೈಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ. ಹಣ ಅರೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅನ್ನ ಇವರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟು ಹೋಮ್? ಟು ದ ಕಂಪನೀಸ್, ಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಟು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, so certificate of deposit is an unsecured negotiable money market instrument which is in bearer form, and it is issued at the time of tight liquidity, that is when the demand for the credit is high but deposit rate in the commercial banks is lower. Okay, especially at the time of tight liquidity it is issued, and it is issued to individuals, to corporations and companies at the time of tight liquidity. So these are the 4 money market instruments. ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಅನಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನಿಸಬಹುದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಯು ಮೈಟ್ ಫೀಲ್ ಲಿಟಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಲಿಟಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. ಆದಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ವೆನೆವರ್ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರೀ, ಐ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಪ್ಲೈ ಟು ದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ these are the 4 money market instruments. Okay, what are those? Treasury bills, commercial paper, ಕಾಲ್ ಮನಿ ಅಂಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೀವು ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಒಂದ್ 2-3 ಸರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಓದ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್, ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್ instruments. Okay, so yes, that was all for today's video. Thank you so much for watching. I hope you're finding this video series useful, and video series useful ಅನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ವಿಡಿಯೋನ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅಗೇನ್, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ರೆಡಿ ಮೇಡ್ ನೋಟ್ಸ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟನ್ PDF notes ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ at the price of ₹99 only. Everything is covered in separate PDF. So 4 ಮಾರ್ಕಿನ ಒಂದು PDF, 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು PDF, 2 marks, 1 marks practical oriented questions, filling the blanks, MCQs, match the following ಎಲ್ಲವೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ WhatsApp this number, make the payment of ₹99, send a screenshot of payment. You can make the payment via GPay or PhonePe, and ಆ payment ನ screenshot ಅನ್ನ WhatsApp ಗೆ ಕಳಿಸಿ, and you can get all these PDFs. That was all. Thank you very much for watching. ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೇನೆ. Till then, take care. Bye. ನಮಸ್ತೆ.